Dear students, today we will be studying about later Vedic age. In the past few classes, we have been studying about later Vedic age, and today we will study about certain aspects of later Vedic age. First, we will be studying about the religious faith and belief system of the later Vedic people. In the later Vedic age, Upper Ganga Doab became the center of Aryan culture. In other words, this is a very important point because in the later Vedic age, people have moved from west to east. During the early Vedic age, their place of dominance was the Punjab region. But in later Vedic age, we see that they have moved up to the upper Ganga Doab. So there is a migration of people from west to east. And again, this Upper Ganga Doab during this later Vedic period was under the dominance of Kuru Panchalas. Kuru Panchalas were considered as an important tribe, a dominant tribe during the later Vedic age. One important aspect of later Vedic period is the early Vedic deities like Agni and Indra had lost their importance in the later Vedic period. For the later Vedic period, Prajapati became the main deity. Rudra, who's identified as Shiva and considered as the god of rituals, had become a prominent deity of the later Vedic people. Satapatha Brahmana lists the names of Rudra as Pasunampati, Sarva, Bhava, and Vaikas. The later Vedic deity Vishnu was considered as the protector of people by the later Vedic age people. And interestingly, the later Vedic texts do not talk about Vishnu's incarnations. And in later Vedic period, each Varna had its own deities. So these were some of the religious beliefs of the later Vedic people. Now let's talk about the rituals. Rituals were considered as important in the later Vedic society because the people believed that rituals and sacrifices could solve many problems. However, the rituals had become more complex, they required more resources, and this indirectly reflected the demand, and it also worked on formation of elite groups. Stress was laid on paying dakshina, and that led to the view that material wealth could achieve anything. ஸோ அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நான் சொல்றது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதாவது ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னா சம்பிரதாயங்கள். பிற்கால வேத காலத்துல சம்பிரதாயங்கள் என்பது மிக பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமா போயிடுச்சு. மக்கள் சம்பிரதாயங்கள் மேல அதிகமான நம்பிக்கை வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதாவது சம்பிரதாயங்கள் யாகங்கள் மூலமா தங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீந்துரும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அதிகமான சம்பிரதாயங்கள்ல ஈடுபட்டாங்க. அது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு சம்பிரதாயமும் ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயமா போயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த சம்பிரதாயங்கள் அல்லது யாகங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கு அதிகமான பொருள் தேவைப்பட்டுச்சு. அதாவது அதிகமான பொருட்கள் தேவைப்பட்டன. பணம் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் அதிகமான பொருள் தேவைப்பட்டுச்சு. அப்போ சமூகத்துல மேல்தட்டு மக்கள், கீழ்த்தட்டு மக்கள் அல்லது மேல்தட்டு மக்கள்
கீழ்த்தட்டு மக்கள் அப்படின்னு ஒரு பிரிவினை வந்துச்சு. யார் மேல்தட்டு மக்கள்னா சம்பிரதாயங்களை அதிகமா செய்யக்கூடியவர்கள் மேல்தட்டு மக்களா கருதப்பட்டாங்க. சம்பிரதாயங்களை குறைவா செய்யக்கூடியவர்கள் கீழ்த்தட்டு மக்களா கருதப்பட்டாங்க. ஆடம்பரமா சம்பிரதாயங்களை செய்யக்கூடியவங்க மேல்தட்டு மக்களாகவும், சம்பிரதாயங்களை செய்ய முடியாதவங்க கீழ்த்தட்டு மக்களாகவும் கருதப்பட்டாங்க. இது பிற்கால வேத காலத்துல இருந்த ஒரு நம்பிக்கையாக, அவர்கள் மத்தியில வந்த ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்குது. அது தவறான ஒரு நம்பிக்கையும் கூட. ஒரு சம்பிரதாயங்களின் அடிப்படையில் சமூக பிளவுகள் என்பது ஒரு தவறான விஷயமும் கூட. அப்போ அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தட்சிணம் அப்படின்றது. தட்சிணம் அப்படின்றது என்னன்னா, சம்பிரதாயத்தை செய்யக்கூடிய அந்த பிராமணருக்கு வழங்கப்படுகின்ற தட்சிணம். இது பிற்கால வேத காலத்துல ரொம்ப அதிகமா போயிடுது. அதிகமான தட்சிணம் வசூலிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. எல்லாத்த விட முக்கியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இதனால சமூகத்துல ஒரு நம்பிக்கை என்ன வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, பொருள் அதிகமா இருக்கக்கூடியவர்கள் எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம் என்கின்ற ஒரு நிலை வந்துடுச்சு. அதாவது என்னுடைய பொருளாதாரம் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, நான் பல சம்பிரதாயங்கள்ல ஈடுபட முடியும். என்னுடைய சம்பிரதாயங்கள்ல நான் ஈடுபடும் போது என்னுடைய பாவங்களை விட்டு நான் விலக முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்த காரணத்தினால மக்கள் மத்தியில ஒரு பொருளாதாரம் தான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா போயிடுச்சு. சோ இது ஒரு சம்பிரதாயங்கள் மேல அவர்களுக்கு அதீத நம்பிக்கை போயிடுச்சு. பிற்கால வேத காலத்துல சம்பிரதாயங்கள் அதிகமா ஆயிட்டா கூட உபநிடங்கள் போன்ற நூல்கள்ல அதற்கு எதிரான ஒரு கருத்து இருக்குது. உபநிடங்கள் சம்பிரதாயங்களை கடுமையா சாடி கடுமையா அதுக்கு எதிரான ஒரு கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறது. இருப்பினும் பிற்கால வேத காலத்துல சமூகத்துல இந்த சம்பிரதாயங்கள்னால நிறைய பிரச்சனைகள், நிறைய சமூக பிரச்சனைகள் இருந்தன. இந்த சம்பிரதாயங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய பாதிரியார்களா இருக்கக்கூடியவங்க, இந்த சம்பிரதாயங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக குருக்கள் அதிகமாக பொருளாதார ரீதியா ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சு, சம்பிரதாயங்கள் அப்படின்றது பொருளாதாரத்துக்காக அப்படின்ற ஒரு நிலை உருவாயிடுச்சு. அப்போ இதனால சமூகத்துல நிறைய கேள்விகள் இதனால சமூகத்துல இந்த சம்பிரதாயங்களை கேள்வி கேட்ட மக்கள் உருவானாங்க. அப்படி உருவான காரணத்தினாலதான் வேத காலத்துக்கு பிறகு அல்லது வேத காலம் முடிஞ்ச உடனே புத்திசம், ஜெயினிசம் என்ற 2 சமயங்கள் மனிதத்தையும் மனித நேயத்தையும் மனித ஒழுக்கத்தையும் போற்றுகின்ற சமயங்களா உருவானது. ஆக இந்த விஷயத்தை நாம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். பிற்கால வேத காலத்துல சம்பிரதாயங்கள் என்பது மிக அதிகமாக ஆகியிருந்தன, மிக அதிகமாக உருவாகி இருந்தன. அதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்த காரணத்தினால் 2 சமயங்கள் அல்லது 2க்கும் மேற்பட்ட சமயங்கள், அதுல முக்கியமான சமயங்கள் 2, ஒன்னு புத்திசம், இன்னொன்னு ஜெயினிசம். இந்த 2 சமயங்களும் மனிதத்தையும் மனித நேயத்தையும் மனித ஒழுக்கத்தையும் மனித பண்புகளையும் போதிச்சன. அப்போ இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பிற்கால வேத காலத்துல எல்லாத்துக்குமே சம்பிரதாயம். ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில பிறந்ததுல இருந்து இறக்கின்ற வரைக்கும் அவனுக்கு பல விதமான சம்பிரதாயங்கள், பல விதமான யாகங்கள் செய்யணும். அந்த யாகங்களுக்கெல்லாம் அவன் நிறைய செலவு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை இருந்துச்சு. அப்போ சில யாகங்களை பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு யாகம் கர்ப்பதனா அப்படின்னு ஒரு யாகம். இந்த கர்ப்பதனா சம்பிரதாயம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு திருமணமான தம்பதி கருவுற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த யாகத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு யாகம். பும்சவனா அப்படின்னு ஒரு யாகம், அதாவது பிறக்கின்ற குழந்தை ஆண் குழந்தையா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு யாகம், பும்சவனா அப்படின்னு ஒரு யாகம். இந்த பும்சவனம் என்ற யாகத்துல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு தந்தையுடைய மூக்குல வலது பக்க மூக்குல சோம செடியுடைய சார
ஊற்றி இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி எல்லா விஷயங்களுக்கும் யாகங்களாக சம்பிரதாயங்களாக. அதே மாதிரி குழந்தை கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை நல்லபடியா வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு யாகம். அந்த யாகத்துக்கு பேர் சிமந்தோன் நாயனா. அது அந்த யாகத்துல தந்தை தன்னுடைய முடியை எடுத்துக்கணும், முடிய மொட்டை அடிச்சுக்கணும். ஸோ இப்படி ஒரு யாகம். ஜத்தகர்மன் அப்படின்னு ஒரு யாகம். அந்த யாகம் புதிய ஒரு குழந்தை பிறக்கணும், குழந்தை பிறந்த உடனே செய்யக்கூடிய ஒரு யாகம் அல்லது ஒரு சம்பிரதாயம் ஜத்தகர்மன். அதே மாதிரி குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணும்னா நம்காரணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம்பிரதாயம். அதே மாதிரி குழந்தைக்கு முதல் முறையா அன்னம் ஊட்டும் போது, உணவு ஊட்டும் போது அதுக்கு ஒரு யாகம், அன்னப்பிரசனா. அதே மாதிரி குழந்தைக்கு முதல் முறையா தலைமுடி எடுக்கும்போது சூடகர்மன் அப்படின்னு ஒரு யாகம். அதே மாதிரி உபநாயனா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அது சிலருக்கு மட்டும் செய்வாங்க. சமூகத்துல மேல்தட்டு மக்கள்னு கருதப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு மட்டும் உபநாயனா அப்படின்ற ஒரு யாகத்தை செய்வாங்க. அதே மாதிரி வேத இலக்கியத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 சம்பிரதாய 4 வாக்குறுதிகளை அவங்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சம்பிரதாயத்தை செய்வாங்க. அதே மாதிரி ஒரு மாணவன் தன்னுடைய படிப்பை முடிச்சானா அதுக்கு ஒரு யாகம், சமவர்த்தனா. அதே மாதிரி திருமணம் நடைபெறணுன்றதுக்காக சகாதர்மச்சாரிணி அப்படின்னு ஒரு யாகம். ஆக இப்படி ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆரம்ப காலத்துல இருந்து கடைசி வரைக்குமே யாகங்கள் நிறைய செய்ய வேண்டிய, சம்பிரதாயங்கள் நிறைய செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை பிற்கால வேத காலத்துல நாம பார்க்க முடியுது. அடுத்ததாக அவர்கள் மத்தியில் இருந்த கல்வி, அதை பத்தி படிக்கணும். பிற்கால வேதகால மக்கள் சம்பிரதாயத்துல அதிகமா இருந்தாங்க, அதனால சமூகத்துல பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் அதே நேரத்துல கல்வி ரீதியாகவும் சில வளர்ச்சிகள் இருந்துச்சு. தத்துவம், இலக்கியம், அறிவியல் போன்ற விஷயங்கள்லாம் வளர்ந்தன. இலக்கியம், இலக்கணம், கணிதம், எத்திக்ஸ் மற்றும் வானவியல் சாஸ்திரம் போன்ற விஷயங்களும் வளர்ந்தன. ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா, கல்வி என்பது ஆண்களுக்கு மட்டுமானதாக இருந்தது. அதே போல் ஆசிரியர் மாணவர் உறவு என்பது ஒரு மிக நெருக்கமான உறவாக இருந்துச்சுன்னா, ஒரு மாணவனுக்கு ஆசிரியர் எல்லா விதத்திலையும் ஆசிரியராக இருந்தார். அதாவது ஒரு முழுமையான ஒரு மாணவர் ஒரு ஆசிரியரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு அந்த மாணவரை முழுமையான கல்வி ரீதியான வளர்ச்சி பெற்ற மாணவனாக உருவாக்குவது ஆசிரியருடைய கடமையாக இருந்துச்சு. ஆக அங்க ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு. ஒரு ஒரு உறவு முறை, ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையே ஒரு நீண்ட நெடிய நெருக்கமான உறவு முறை இருந்துச்சு. அதே போல நமக்கு இந்த வேதகால இலக்கியங்கள்ல, பிற்கால வேதகால இலக்கியங்கள்ல, வேதகால இலக்கிய நூல்கள்ல ப்ரொனவுன்சியேஷன், வார்த்தைகளை எப்படி உச்சரிக்கணும், இலக்கணம் போன்ற விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் அதிகமான நூல்கள் வந்திருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த வேத இலக்கியத்தை எப்படி மனனம் செய்யணும், அந்த வேத இலக்கியத்தை மனனம் செய்வதற்கு தேவையான ட்ரைனிங், அது கல்வியில மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. அதே போல பல்வேறு வகையான புத்தகங்கள் பிற்கால வேத காலத்துல எழுதப்பட்டன அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியுது. ஆக கல்வி ரீதியா அவங்க ஆரியங்காஸ் அப்படின்ற புத்தகங்கள் வந்துச்சு. அந்த ஆரியங்காஸ்ன்ற புத்தகங்கள் முனிவர்கள் கிட்ட, காட்டுல வசிக்கக்கூடிய ஆன்மீக குருக்கள் அல்லது சாமியார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற, அல்லது பிரீஸ்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்ற அவங்க கிட்டதான் இந்த புத்தகங்கள் இருந்துச்சு. ஆரியங்காஸ் என்ற புத்தகம் இது அவர்களுக்காகவே, காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாமியார்களுக்காகவே எழுதப்பட்ட புத்தகங்களாக கருதப்பட்டன. உபநிடங்கள் என்பது, உபநிடங்கள் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னா, சிட் நியர்பை, அதாவது அருகாமையில் உட்காருங்கள் என்று பொருள். இது தத்துவ ரீதியா இந்த புத்தகங்கள் இருந்தன. இதை வேதந்தா என்று கூட அழைக்கிறாங்க. ஏன் இதை வேதாந்தா அப்படின்னு அழைக்கிறாங்கன்னா, இது லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேதிக் டெக்ஸ்ட்.
லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேதிக் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது வேத இலக்கியங்கள்ல கடைசி நிலையில உபநிடங்கள் இருக்குது. அதனால அதை வேதாந்தான்னு அழைக்கிறாங்க. இந்த உபநிடங்கள்ல தேர்வு ரீதியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்குது. ஒண்ணு, இந்தியாவுடைய மோட்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சத்தியமேவ் ஜெயத்தே, வாய்மையே வெல்லும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? இது வந்து சத்தியமேவ் ஜெயத்தே இந்தியாவுடைய முத்திரையில நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா இது பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்திய தேசிய சின்னமான தேசிய சின்னத்துக்கு கீழே இந்த இது வாசகம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். சத்தியமேவ் ஜெயத்தே அப்படின்ற வாசகம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த சத்தியமேவ் ஜெயத்தே அப்படின்ற வாசகம் எங்கே இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா முண்டாக்க உபநிஷத்துல இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது. இந்த சத்தியமேவ் ஜெயத்தே அப்படின்றது என்ன சொல்லுதுன்னா வாய்மையே வெல்லும். வாய்மையே வெல்லும்னா உண்மைதான் ஜெயிக்கும், உண்மைதான் ஜெயிக்கும் அப்படின்றது தான் சத்தியமேவ் ஜெயத்தே. அப்போ இது முண்டாக்க உபநிஷத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி சந்தோக்கியா உபநிஷத்னு ஒரு உபநிஷத்துல இருந்து தத்துவமசி அப்படின்ற அந்த கருத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. தத்துவமசி அப்படின்றது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆக சந்தோக்கியா உபநிஷத், முண்டக்கா உபநிஷத் இது வந்து கேள்விகள் கேட்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு. எனக்கு இந்த 2 கேள்விகளுமே கேட்டிருக்காங்க யூஜிசி நான் எழுதும் போது. முண்டாக்கா சத்தியமேவ் ஜெயத்தே அப்படின்ற அந்த வாசகம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்ற கேள்வியும், தத்துவமசி அப்படின்ற வாசகம் எந்த உபநிடத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்ற கேள்வியும் எனக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி உபநிடங்களை வந்து முதல் முறையா மொழிபெயர்ப்பு செய்ய ஆர்வம் காட்டியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா தாராஷுகோ. தாராஷுகோ யாருன்னா முகலாய இளவரசர் ஷாஜஹானுடைய மூத்த மகன். ஷாஜஹானுடைய மூத்த மகன் முகலாய இளவரசர் தாராஷுகோ. அவருதான் இத மொழிபெயர்த்தாரு. அது இல்லாம இந்த உபநிடங்கள்ல அறிவு வளர்ச்சியை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தன்னை உணர்தல், ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற அந்த நிலையை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி குட் கான்டாக்ட், நல்ல பண்புகள், செல்ஃப் ரெஸ்ட்ரெயின், ஒரு ஒழுக்கத்தை பற்றி, கருணையை பற்றி போன்ற நல் பண்புகளை பற்றி இந்த உபநிடங்கள்ல பேசப்பட்டிருக்கு. ஆக சமூகத்துல பிற்கால வேத காலத்துல சம்பிரதாயங்கள் இருந்துச்சு, அதனால சமூக பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு, அதிகமான சமூக சம்பிரதாயங்கள் இருந்ததுனால மக்கள் மத்தியில ஒரு வகையான ஒரு பொருளாதார ரீதியான சுரண்டல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும், அங்கேயும் பிற்கால வேத காலத்திலையும் மனிதர்கள் அறிவை தேடி இருக்கிறாங்க, நல்ல பண்புகளையும் தேடி இருக்கிறாங்க. அப்போ சமூகம் வந்து 2 நிலைகளையும் கொண்டுதான் இருந்துச்சு. ஆக ஒரே ஒரு நிலையை மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட முடியாது. சில விமர்சன விஷயங்களும் இருந்தன, அதே மாதிரி சில பாராட்டுக்குரிய விஷயங்களும் அந்த சமூகத்துல இருந்தன என்பதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவலா இருக்கு. ஆக பிற்கால வேதகால மக்களை பற்றி இதர கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க வந்து இசை உடைய அறிவு இருந்திருக்குது அவங்களுக்கு. இசையை வந்து விரும்பி இருக்கிறாங்க. பல இசை கருவிகளை பத்தி பேசி இருக்கிறாங்க. லியூட், ஃப்ளூட் அண்ட் ட்ரம் அப்படி சில இசை கருவிகளை பற்றி வேதகால இலக்கியங்கள்ல, வேதகால புத்தகங்கள்ல செய்திகள் வருது. அதே மாதிரி உணவு பழக்கங்கள்ல கூட நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்குது. பல தானியங்கள் உருவாகி இருக்கு. அந்த தானியங்களை வச்சு பாலை வச்சு, நெய்யை வச்சு மற்றும் பல செடி கொடிகளை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து நிறைய இது கொடுத்துருக்குறாங்க, நிறைய உணவுகளை உட்கொண்டு இருக்கிறாங்க. பட்டு துணி வந்து அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. அதே மாதிரி உலோகங்கள், கோல்டு, காப்பர், தங்கம் மற்றும் செம்பு போன்ற உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட ஆபரணங்கள் அவங்க பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட கண்ணாடிகள் அவங்க பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. ஆக இது அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையா இருந்திருக்குது.
ஸோ இதுதான் பிற்கால வேத காலத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இந்த காணொளியானது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன். இந்த காணொளியை தயாரிப்பதற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருந்த நூல்கள் விடி மகாஜன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா எஸ் சாந்தன் கம்பெனியுடைய வெளியீடு, அதே போல் 11ஆம் வகுப்பு வரலாற்று பாடநூல் தமிழ்நாடு அரசால் வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய 11ஆம் வகுப்பு வரலாற்று பாடநூல், இந்த 2 புத்தகங்களின் அடிப்படையில் தான் இந்த காணொளி தயாரிக்கப்பட்டது. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு வலியுறுத்துகிறேன், நான் பேசுவது எல்லாமே ஒரு அறிமுகம் மட்டும்தான், இது முழுமையானது அல்ல. ஒரு அந்த விஷயத்தை பற்றி நாம் பேசுகின்ற விஷயத்தை பற்றி இது ஒரு சின்ன அறிமுகம் தான். இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு குறைந்த சதவீதம் தான். இதை பற்றி நீங்கள் உங்களுடைய சுய முயற்சியால் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இன்னும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். ஆக நீங்கள் போட்டித் தேர்வுக்கு தயார் செய்யக்கூடிய ஒருவராக இருப்பீர்களே ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு நடத்துகின்ற போட்டித் தேர்வுகள் டிஎன்பிஎஸ்சி அல்லது மத்திய அரசு நடத்துகின்ற போட்டித் தேர்வுகள் யூபிஎஸ்சி அல்லது உங்களுடைய யுஜிசி நெட் பரீட்சைகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யக்கூடிய மாணவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்களே ஆனால், இதை பயன்படுத்தி இதை அடிப்படையாக வைத்து இன்னும் அதிகமான செய்திகளை நீங்கள் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் மாணவர்கள் அவர்கள் கற்ற விஷயங்களை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்றும் நான் நினைக்கின்றேன். உதாரணமாக, ஒரு மாணவர் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பற்றி முழுமையாக பேசலாம், இன்னொரு மாணவர் ஆரம்பகால வேத காலத்தை பற்றி முழுமையாக பேசலாம், இன்னொரு மாணவர் பிற்கால வேத காலத்தை பற்றி முழுமையாக பேசலாம். அப்படி மாணவர்கள் தங்களுடைய சுய முயற்சியால் மட்டும்தான் தங்களை வளப்படுத்திக் கொள்ள முடியுமே தவிர, ஆசிரியர் என்பவர் ஒரு அறிமுகம்தான் நாம் வழங்க முடியுமே தவிர, நாம் முழுமையான விஷயங்களை முழுமையாக உங்களுக்கு சொல்லிவிட முடியாது. ஆக அதில் நான் உறுதியாக இருக்கின்றேன். ஆக மாணவர்களே, உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், நீங்கள் சுயமாக படிக்க தொடங்குங்கள், நீங்கள் சுயமாக விஷயங்களை சேகரிக்க தொடங்குங்கள், நீங்கள் சுயமாக புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பற்றி நீங்கள் சுயமாக புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். ஆரம்பகால வேத காலத்தை பற்றி நீங்கள் சுயமாக, பிற்கால வேத காலத்தை பற்றி நீங்கள் சுயமாக. ஆக காலப்போக்கில் நாம் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை பற்றி முழுமையான விஷயங்களை ஒவ்வொரு மாணவரும் பேச வேண்டிய ஒரு நிலை வரும். அதற்கு தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.